जी बाबर आजम की गल करते हैं जाफर साहब, जिवें यासिर साहब ने कहा है कि वो जो इंक्लूड होंगे स्क्वाड में, हो सकता है कि असीं मजीद मजबूत हो जाते। नाल जिवें मैं ब्रेक तो पहले सवाल किया कि मोहम्मद अली में शामिल नहीं किया गया, डिफरेंट इन्होंने कोल वेरीएशनस भी है ने, तो पता नहीं शायद मैनेजमेंट उस अंदाज में खुश नहीं कर सके, फिर अब्बास अफरीदी भी शामिल ना करना कितना वेखदे हो? जी फाज साहब बिल्कुल तुसीं यह गल ठीक की है कि जिहड़े अब्बास अफरीदी ते मोहम्मद अली ने वो ना सिर्फ डोमैस्टिक PSL बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी जिहड़ी उन्होंने थोड़ी बहुत उन्होंने मौका मिला उन्होंने पाकिस्तान दे वालों अच्छी परफॉर्मेंस पाई है, लेकिन उस तो बावजूद उन्होंने नजरअंदाज करने की जिहड़ी वजह है वो किस वजह तो इन्हों का सिलेक्टर सानों ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं। हालांकि तुसीं उन्हां को पूछोगे तो जवाब कोई इहो जिहा तसल्ली बख्श जवाब उन्हां कोल भी नहीं होएगा, क्योंकि जिहो जे पुठे सीधियां तावीलां ते पुठे सीधे जवाब साडे सिलेक्टर देंदे रहे, साडे कप्तान मीडिया ते आके सवाल दा पुठा सीधा जवाब ते ਇਹੋ ਜੀ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਜੱਗ ਹੰਸਾਈ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਲੇਕਿਨ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਗਰ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਹਿਮਦ ਦਾਨਿਆਲ ਪਰਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਆਕਿਫ ਜਾਵੇਦ ਤੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਸ ਬਚਦੀ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। जी यासिर साहब तुसीं बिल्कुल ठीक है, वही गल है ना कि साडे कोल क्लिक स्पॉट आया सी ते मेरे ख्याल च सलमान मिर्जा नालों ज्यादा अच्छी ऑप्शन साडे कोल अब्बास अफरीदी हो सकदे सन, क्योंकि वो पहले भी उन्हां कोल तुहानूं पता उन्हां दी हिटिंग पावर भी बेहतर है। वो थल्ले वाले नंबर पे आके कोई थल्ले वाले नंबर ते आके वो कोई एक अद्धी वड्डी हिट ला के जिहड़ा प्रेशर टीम दा वो भी रिलीज कर दिंदे ने ते अब्बास अफरीदी अच्छी चॉइस हो सकदे सन। बिल्कुल आकिफ जावेद ते अली रज़ा ने जिहड़ी उन्हां दे सिलेक्शन दे उत्ते असीं कोई सवाल उठा ही नहीं रहे, ना कोई सवालिया निशान ला रहे हैं। उन्हां दी सिलेक्शन दे उत्ते असीं खुश हां, असीं उन्हां दी गल भी कर रहे सां। अली रज़ा अली मुफाज ने बहुत ज्यादा गल कीती अपने प्रोग्राम ते अपने चैनल दे थ्रू ते शायद वो सिलेक्टर्स ने सुन भी लई है, लेकिन अब्बास अफरीदी ते मोहम्मद अली दे विचों जो सलमान मिर्जा दी जगह अब्बास अफरीदी नूं ऐड कर लिया जांदा, सलमान मिर्जा नूं ना खिड़ाया जांदा ते ज्यादा बेहतर हुंदा। अच्छा यंग टीम मैनूं ਇਹ भी लगदा पिया है कि जिवें ਅਸੀਂ राइजिंग स्टार इवेंट जीते हैं, फिर अंडर 19 एशिया कप जैसे भारत में हो रहा है, लगता है मैनेजमेंट के ज़हनां विच कितने ना किते भी है कि चलो हो सकता है ऐसी यंग टीम भेज के भारत को फिर हरा दिए। यासिर साहब हाँ ये तो है, क्योंकि वो जो इंपैक्ट सी इमरजिंग एशिया कप में जिस तरह मास सदाकत ने परफॉर्म किया, फिर सुफियान मुकीम ने परफॉर्म किया, फिर वो डिबेट चलती रही। लेकिन एक चीज़ है मुफाज कि जो उन्होंने परफॉर्म किया, जो उन्होंने फॉर्म अच्छी सी, तो जो असी अगेंस्ट श्रीलंका के जिम्बाब्वे के खिलाफ खेड रहे थे रावलपिंडी, उस तो बाद वर्ल्ड T20 सी, उदों भी मैं गल कर रहा सी कि 3-4 ऐसे यंग प्लेयर है ने जिन्होंने इस वक्त टीम में शामिल करके चैक किया जा सकता है कि वो इंटरनेशनल सतह का जो प्रेशर है उन्होंने ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। फिर वो जो वर्ल्ड T20 के पाकिस्तान को फायदा हो सकता सी उस टाइम के उत्ते, मतलब वो कहते ना कि वेले दियां नमाज़ां ते कवेले दियां टक्करां देर आए चलो दुरुस्त आए, लेकिन इत्थे फिर मैं कहांगा कि क्लैरिटी नहीं है। असीं फिर स्पैकुलेशंस कर रहे, हो सकता है नॉकआउट स्टेज का जो टूर्नामेंट है, क्वार्टर फाइनल फिर सैमीफाइनल या फाइनल दे विच असीं इंडिया दे नाल खेलीए या असीं पहला मैच खेल के ही जो ना बाहर हो जाइए इंडिया दे नाल। देखो ऑन पेपर होवे ऑन ग्राउंड होवे, इंडिया जो ना लग इस तरह रहा है कि गोल्ड मैडल वास्ते जा रहे हैं, एशियन चैंपियन ने उस तो बाद जड़ा ना वो वर्ल्ड चैंपियन भी ने, तगड़ी टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है। अगर वो जित जाते हैं और पाकिस्तान की ये टीम जिहदे विच यंग लड़के तुसीं जिहड़ा ना जिन्हां नूं पहला ही तुहाडा ट्रस्ट नहीं है, सुफियान मुकीम नूं तुसीं नहीं खिला रहे हो, शादाब खान नूं जिहड़ा ना तुसीं तरजीह दे रहे हो, तुहानूं जिहड़ा ना बैट्समैन जिहड़ा ना ऐसा पसंद है जिहड़ा कि 30-40 जिहड़ा ना स्कोर कर लवे, ते अगर पाकिस्तान दे ये प्लेयर जिहड़े ना उत्थे जाके जिहड़ा ना हार जांदे ने इंडिया कोलों, फिर की तुसीं इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਬੈਂਕ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ और फिर ये सारे यंगस्टर ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕਾਡ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ, ਔਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਇਨਫਿਨਿਟ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ, ਅਸੇ ਸ਼ਫੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ 2028 ਦਾ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ। ਇਹ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਯੰਗਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਗਡੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਮੁਫਾਜ਼ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ ਤੱਕ ਇਹੋ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹਕੀਕਤ ਮਬਨੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚੁਰ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮੈਚ ਹਰਾਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ T20 'ਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਹੋਏ, T20 ਦਾ ਤੇ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੁੱਲ ਮੈਚੁਰ ਖਿਲਾੜੀ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਖਿਲਾੜੀ ਸਨ। ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ 3-4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਫਸਿਆਤੀ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰਜਿੰਗ ਕੱਪ ਜਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੱਪ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਡ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਕਪਤਾਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਬੈਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਆ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਪੈ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਆਊਟ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਬੀ PCB ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੇਜਾ ਤਨਕੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲॉप ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਬਰੇ ਆਜ਼ਮ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਈਆਂ ਹੋਣ। ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਪਿਚਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮਬੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਆਊਟ ਮਤਲਬ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਜਰਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤਜਰਬਾਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 2022 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕਤਰਫਾ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ ਮੈਚ ਹੋਏ, ਆਖਰੀ ਬਾਲ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਟਾਰਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 골ਡ ਮੈਡਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ।